بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله. عنوان الدرس من الإيمان برؤية الله يوم القيامة. الإيمان مع من برؤية الله مالت الله بمايت الله بمتايته يوم القيامة يقيامة كان الله يتايال بلوم رؤيا خاصة أهل الجنة الله سبحانه وتعالى يا يالو بلو مامن እንግዲህ የተወሰኑ من الفرق المنحرفة ይሄንን የሚነፈዩ ስላሉ في هذا الكتاب مسويው እያተበቱን والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان ما منع بالرؤية بمايت يوم القيامة مالت يقياما كان يرون الله بأبصار رؤوسهم بأعين ملم نسخال. أبصار كونه يبصر من دنه جمعنا أعين كونه دقمه يا عين جمع. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى راسوቻቸው ላይ ባሉ አይኖች በነዛ አይኖች አላህን ያያሉ። ይሄን እንግዲህ አህለ ሱና ወልጀማዓ يؤمنون بهذا። ስለዚህ አላህ እንደሚታይ ማመን አለብን። አላህን ከሚያዩት አላህ ያለው طيب كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح الإمام البخاري 554 حديث إلى ومسلم الإمام مسلم دقمه 633 حديث من حديث جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله البجلي بلفظ أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. تشبيه الرؤيا بالرؤيا. أما على نبيات صلى الله عليه وسلم شيء أما متباله من أدوات التنبيه. ودفت متباله النجر نقابله اندي سمو سوج من يبالال أما على لتنبيه متقماتشو لما نقاقع متقماتشو فيدلاتوش نال فيدلنا أما على انتبهوا አዳምጡ ስሙነ ቃበሉ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢነኩም እናንታሉ ሰተረውነ ረበኩም ጌታችሁን ሳታዩ አትቀሩም ታያላችሁ። ከማ ተረውነ هذا القمر እንጨረቃውን እንደምታዩት ሁሉ። እንግዲህ የማን ሐዲስ ነው ያለው? ሐዲስ ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ አልበጀሊ في صحيح الإمام البخاري. ሌላ متفق عليه የሆኑ ብዙ አሐዲሶች ከነ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ከነ አይሻ ከሌሎችም ሱሐቦች የተዘገቡ የተላለፉ ሐዲሶች አሉ። ስለዚህ አላህ يوم القيامة እና ጀነት ይታያል ብሎ ማመን المعتقد أهل السنة والجماعة ነው። የሚታየው ደግሞ بأبصار رؤوسهم ይያሉ አብሳር የበصር ጀምዕ ነው ብለና አዕዩን ሚልም ንስኻ አለ። الذي شرح عليه هذا الشارح بأعين رؤوسهم بملو أعينهم يعين من دنا وبلنا بدي عين نملس بتعال المتن وننشرس. وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. الله سبحانه وتعالى باروتين التساسبات جوال يا له حجاب يا له جارج يا له كلكاي يا له استرقال كبدالنا نجوا كهونو መጠንቀቅ አለብን። መዘጋጀት ያለው ካሁን اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ስለዚህ ይሄ ዱንያ ፍርሷን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ቂያማ ሲጠየቁ ምንድን ነበር የሚሉት? ማዳ አዕደተ ለሃ መቼ ትምጣ ምንድነው የምትጠይቀው? ምን ለቂያማ ምን ያዘጋጀው ነገር አለ? አትቀር ቂያማ። ስለዚህ አሁንም እያሉን ያሉ الله سبحانه وتعالى فطران يتساسبال حاجب ساينو ترجمان استرغامي ساينو بانبابه درجه ترجمانم يቻላል ታውንም ጂሙንም
ضممن رايتون سكنه ترجمانم ይቻላል ታይቱን ፈተህ ምን ማለት ነው ተርጁማን ማለት ያንድን ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ምን የሚል ማለት ነው የሚያስተረጉም ሳይኖር በሌላ አባባል ተርጁማን አሁን ቅድም ተብሊግ ሲያደርግ እንደነበረው ሙበሊግም ሙተርጂም ይባላል አንዳንድ ጊዜ ሰውየው እንግዲህ እንደዛ አሁን ማብራት ሲሄድ ብዙ ሰዎችን ማሰማት አይቻልም የዚህን እኔም ለውን እዛ መሃል ላይ ሆኖ ወደ ኋላ የማይሰሙትን ሰዎች የሚያሰማ ምን ይባላል ባንድ በራሱ ቋንቋ እንኳን ቢሆን እሱም ተርጁማን የሚባልበት አጋጣሚ አለ ስለዚህ በዚህም ዙሪያ እንግዲህ ሐዲስ ያመጣሉ كما في الحديث الذي نعم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 6539 ነው ይላል ومسلم عند 16 حديث من حديث عدي بن حاتم ለዚህ ከሆነ እንግዲህ ቡኻሪ ሙስሊምም የዘገቡት ካንዲ ሱሐቢ ከሆነ متفق عليه ይባላል رضي الله عنه بلفظ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه الحديث እንግዲህ ጀመር አድርገው ታው عدي بن حاتم صحابي المشهور رضي الله عنه كنبياتنا صلى الله عليه وسلم يزو نبياتنا من بلوال إلى ما منكم من أحد كان أنت عندي سو يلم إلا سيكلمه ربه الله የሚያናግረው ጌታው የሚያናግረው ቢሆን እንጂ ليس بينه وبينه ترجمان بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى አስተርጓሚ የለለ ሲሆን ሒጃብ የሚጋርድ ነገር የለለ ሲሆን ከዛ በኋላ ሐዲሱ ምን ይላል فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى أشأم منه وفي رواية أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة هذا الحد المتفق عليه في رواية لمسلم حتى قال ولو بكلمة طيبة لنبياتنا صلى الله عليه وسلم كلاتهم الله يناقراتها እናንተና አላህ መካከል አስተርጓሚ ሳይኖር ሰው ይጨነቃል ሲጨነቅ ያ ሸባብ ቀኝ ግራ ይታይ ስትጠይቅ ወደ ቀኝ ስታይ የሰራው ኸይር ስራ ካለ በዚህ በኩል ነው የሚሆነው እሱን ታያል ወደዚህ ስታይ ደግሞ አይሰር ወይ ማሻም ማለት ግራ በኩል ማለት ነው እዛ ደግሞ ምን ታያለ የሰራው መጥፎ በግራ በኩል ታያል ፊልለፊት ስታይ እዛ ላይ ሳት ተደቅኗል ጀሃነም ويرى أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه في اللافت ساتن جاي مالو نبيات الله صلى الله عليه وسلم مدهانيت من دنو فاتقوا النار ولو بشق تمر ساتن تتبقوا يتمر ግማሽ ፍርካሽ እንኳን በመስጠት ቢሆን ሌላ እንኳን ብታጣ ምን ማድረግ አለብህ ያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተምሯን ሽቅ ማለት ንስፍ ማለት ግማሿን እንኳን በመስጠት ከሳት ዳኑ ተጠበቁ ተጠንቀቁ ያን እንኳን ብታጣ ደግሞ ምን አለ ሪዋያት ሙስሊም ወለው በከሊመት طيبه መልካም ነገር በማለትም ቢሆን ስለዚህ ሩእያ ላይ ወምን እንላለን ትንሽ ወደሚቀጥለው ከመግባታችን በስተት እንግዲህ ሩእያ ሁላችንም ኪታቡን ይዘናል አሁን የተጻፈው ራ ሐምዝ على الواو ከዛ በኋላ ያ እና ምንድነው የተጻፈው ታ ስናቆም ሀ ምናረጋ እንዳንዶቹ መርቡጧ ይሏታል ያቺ ዘርጋ የምትለውን ደግሞ ምን ይሏታል መፍሩሻ ይሏታል ስለዚህ በሌላ ደግሞ ስናይ አንዳንድ ጊዜ ሩእያ የሚለው አሁን እንዳልነው በራእና በሐምዝ على الواو መጨረሻ አካባቢ ያ በምትመስል አሊፍ ይጻፋል ሩእያ ፈርቃቸው ምንድነው ይሄ በታ የሆነው አሁን ምን ቀራ للرؤية البصرية ነው ይላሉ አህሉሉ ራአ ሩእየተን ማለት ባይኑ ምን አረገ ማለት ነው አየ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባይን ነው የሚታየው
መስደሩ ምን ስለሆነ በታእ በሃእ ስለሆነ ሩእያ ስለሆነ ይያልን طيب ረአ ሩእያ ከሆነ ግን ምን ይሏታል ብለናል ሕልምያ ትባላል ረአ ሩእያ ከሆነ በህልሙ መናማየ ማለት ነው መስደሩ ምን ከሆነ ቅድም ባልነው ያ በምትመስል አሊፍ ከሆነ መጨረሻው ሩእያ ከሆነ غالبا لراء الحلمية ነው መስደር የምትሆነው ሩእያ ይላል አንዳንድ ጊዜ ሩእያ ባሊፍ ሁናም ለበصرية ልትመጣ ትችላለች ግን غالبا በዚህ ፈርቀዋል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بأبصار رؤوسهم ያዩታል ያሉት እንደ አይነት ፈርቅ ስላለነ ማስረጃዎች እንግዲህ አላህ ለመታየቱ ብዙ ማስረጃዎች አሉ ከቁርአን ከዛ መካከል እንግዲህ ጁዝኡ ተባረክ ይሄ القيامة የሚባለው ሱራ ላይ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة እንግዲህ وجوه المؤمنين جعلنا الله منهم የዛን ቀን ፊቶች ያበራሉ نظرة النعيم ታያለህ ወجهቸው ላይ ይላል في المطفف إلى ربها ወደጌታዋ ناظرة ያየች ስትሆን ይላል አሁንም ልንመጣ ነው ወደ نظر دي ناظرة የሚለው የነظረ ምንድነው اسم الفاعل ليلة في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إلى لنزا ملكام لسروا لامنوا ملكام لسروا الحسنى جنة الله وزيادة يتبلغ خير من دين مالت نبه ጭማሪም አላቸው ትናንት ምን ብያለሁ زيادة የሚለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምን ፈስረውታል ብለና برؤية الله جل وعلا جنة ውስጥ ገብተህ ሲያበቃ ካሉ ኒዕማዎች በሙሉ እንደ رؤية الله ያለ ኒዕማ የለም አላህን በሚያዩ ሰዓት ጀነት ውስጥ ካሉ ኒዕማዎች በአጠቃላይ ይዘናጋሉ يذهلون عن النعم كلها ما داموا ينظرون الى ربي ስለዚህ ትልቅ ጀነት ትልቅ ኒዕማ ጀነት ውስጥ ምን ማለት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማየት ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه النسائي وغيره وأسألك لذة النظر إلى وجهك في رواية إلى وجهك الكريم يهنن يلو نبر نبيات صلى الله عليه وسلم ليلة مقاف لاي من نلا لهم فيها ما يشاءون إلنا من نلا ولدينا مزيد وهي أيضا فسرت بالرؤية برؤية الله تبارك وتعالى بزو قرآن وده مجمع روايات نملسها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية يتساتف قال له يستاوسا እንግዲህ ወራሱም ባያስታውስ አንዳንድ ጊዜ ሳነሳው ሊያስታውስ ይችላል ይሄን ነበር የሚለውን ዛላ ይተሸርሑ ነበር የሚለው ማዳ በፊ የሚራመድበት አጋጣሚ አለ በኢላ የሚራመድበት አጋጣሚ አለ ራስን ችሎ ደግሞ ሙተዓድም የሆነበት አጋጣሚ አለ በሶስቱም በኩል ማዕናው ምን ይሆናል ብለናል እዛ ኪታብ ላይ ይለያያል አሁን ቁርአን እያለ ያለው ኢላ ረቢሃ ናዚራ ይሄ ናዚራ ያለው በምን ተራመደ እያለ ነው ያጀባ በኢላ እየተራመደ ነዘረ ኢለይሂ ከተባለ ባይኑ አየው ማለት ነው ግልጽ ነው ያሸባብ አባባሉ ግልጽ ነው ግልጽ አይደለም ነዘረ ተብሎ በኢላ ከተራመደ ነዘርቱ ኢላ القاروره ብትል እንደዚህ ምን ማለት ነው ባይኔ ያየዋት ማለት ነው ነዘረ فيه ከሆነ በፊ ከተራመደ ደግሞ ተፈከረ فيه ማለት ምን ማለት ነው አስተነተነ ጉዳዩን አብላላው አስተነተነ ማለት ነው ነዘረሁ ከሆነ محتمل ባይኑ አየውም ለማለት ይሆናል انتظرهم ለማለት ይሆናል في سورة الحديد انظرونا نقتبس من نوركم ملال انظرونا እንግዲህ አሁን ዋው ፋይል ነው የሚባለው ና የሚለው ደግሞ መፍዕል ይባላል እንظሩ የሚለው አምሩ በራሱ ምን ሆነ ያልን تعدى بنفسه ዛሬ ማዕናው ምን ማለት ነው انتظرونا ማለት ነው ጠብቁን እንግዲህ ሲራጥ ሊመጣ ሲል ወደፊት ይመጣል የሱ ፍቅራ ኑሮች ይሰጣሉ ለሰዎች እዚህ ዱንያ ላይ
በያዝነው ኑር መጠን ይሰጠናል من الكتاب والسنة የያዝነው ብርሃን መጠን እዛ ይሰጠናል እንግዲህ استبصاراችን بالكتاب والسنة ዱንያ ላይ የበረታ ትልቅ ከሆነ እዛ የሚሰጥህ ኑር ምን ይሆናል ትልቅ ኑር ይሰጣል እዚህ መካከለኛ ከሆነ استبصار እዛም እንደዛው ደካማ ከሆነ እዛው እንደዛው ምንድነው የሚሆነው ሸው هل جزاء الإحسان هل تجزون إلا بما كنت እንደዛ ነው الجزاء من جنس العمل እዛ ላይ ሲታደል ሙናፊቆች እዚህ ሲያስመስሉ ስለነበረ ኒፋቃቸው ኢዕቲቃዲ ከሆነ ይሰጣቸውና ይቀማሉ እዚህ ምክንያቱም ብልጭ እያረጉ እንሰግዳለን ምናምን ስለሚሉ አላህ ይጠብቀን እዛ ላይ ይሰጣቸውና ኑሩ ምን ይሆናል ይጠፋባቸዋል እዛ ላይ ሙእሚኖችን እያበሩ ሳያዋቸው ምን ይላሉ ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚነግረን انظرونا نقتبس من نوركم ሻሂዳችን ምን ይያልን ነው እንተዚሩና ይያሉ እዩን አይደለም እዛ ላይ የሚፈሰረው ምን ተብሎ ነው የሚፈሰረው ጠብቁን ትታችሁን አትሄዱ ከናንተ ብርሃንና ነጸብራቅ እኛ እንውሰድ قيل ارجعوا وراءكم الى اخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى ስለዚህ እዚህ አያ ላይ ያለው ነظرን ወይም ናዚራ የሚለውን በምንድን ነው ያራመደው ይያልን በኢላ ስለሆነ وجوه يومئذ ناظرة ላይ ነው ያለን ኢላ ረቢያ ናዚራ ስለሆነ ባይን በራሶቻቸው አይኖች ያዩታል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያ ላይ خلق الانسان ضعيفا ነው እኛን አላህ የፈጠረን ለምንድን ነው የፈጠረን ለመሞት ሁላችንም እንሞታለን ጊዜውን ጠብቆ ሁሉም ስለዚህ ቁዋችን ደካማ ስለሆነ ለመሞት ስለተፈጠር አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ማየት አንችልም በኋላ ሄው ሲያረገን ግን ለማስቀረት ነው ከተቀሰቀስክ በኋላ ምን አትሆን ትሞታለህ አትሞት ለበቃ ስለሚቀሰቅስ እንግዲህ من اهل النعيم من اهل الجنه የሆነ አካል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala የማየት ችሎታ ይሰጠውና አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያያል ዝላይ እንግዲህ ኢንካር የሚያረጉ ሰዎች አሉ ብለን ማናቸው አላህ አይታይም የሚሉት من الفرق ሙዕተዚላዎች አይታይም ይላል አሻዒራዎች ደግሞ ይታያል ይላሉ ትንሽ ዛሬ ትንሽ ያወነባብዳ የሙዕተዚላው እንግዲህ ሸር ሁሉም ሸር ነው አሻዒራዎችም አባባል እነዛም አባባል ሸር ሆኖ بعض الشر اهون من بعض ይባላል ስለዚህ አይታይም ብሎ የነፈዩት ይሻላል አባባላቸው ጥሩ ነው ማለት እኮ አይደለም አይታይም ማለት አይታይም ማለት ዋሽቷል ተሳስቷል ይታያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኛው ይታያል ይልና ከዛ በኋላ ያለ ጀሃ ይላል ይታያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታያለው ብሎ በቁርአን ነግሮናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ታያላችሁ ብለዋል ቅድም የቀራነው ሐዲስ ሌሎችም አሐዲሶች ከላይ እንደምናየው في حديث صحيح ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አድርገዋል ተናግረዋል ስለዚህ የሚታየው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من فوقه ነው የሚያየው እና የሚያመጣቸው ማስረጃዎች አንዳንድ ማስረጃዎች አሉ እነሱን እናመጣና ወደሚቀጥለው መትን ሰዓት ካለ እንገባለን እንግዲህ ምን ብለዋል ይላሉ ሙሳ ሲጠይቁ ለን ተራኒ ብለዋል ለን ተራኒ ችለን እንግዲህ አሁን ወደ ለغاችን ስንሄድ የምትባለው حرف النفينا ለን ያለችው حرف ምን ታረጋለች ተነፈይና እምትነፈየው ደግሞ ሙስተቅበልን ወደፊት የሚመጣ ነገር እዚህ ትቆማለች ተነፈያለች ነፍያ ደግሞ ለምንድን ነው ያልን ለሙስተቅበል ተዕቢድ النفيና ተእኪድ النفي አጠቅም ልብ በሏል ተዕቢድ النفي ምን አትድም ያልን የነፈየችው ነገር ዳኢማን አይከሰትም ማለትን አጠቅምም እነዛ ሙዕተዚላዎች ግን ምን ይላሉ ተጠቅማለች ይላል ይሄንን ሙዕተቀዳቸውን ምን ለማድረግ ነው ለማ አበርታ ስለዚህ ኢብኑ ማሊክ አልፊያ ላይ ሳይሆን አልፊያን اختصار አረጉበት ኪታባቸው ላይ አልካፊያ الشافية የሚባል ኪታባቸው ላይ ومر النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا ይላል بالكافية الشافية بلن نفين مؤبد يتقمال ያለን ሰው አባባሉን መልስበታል وهو الزمخشري
لأن له اعتزال የሱ አባባል ግልባጭ የሚለውን አባባል ተዕቢደን ነፊና ተጠቅመም የሚለውን አባባል እሱን ደግሞ አበርታና አግዝ ይላል ስለዚህ ለል ብዙ ጊዜ እንዳልኩት በአበደን እንኳን ተአክዳ ተዕቢደን ነፊናት ነው እንግዲህ في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى ولن يتمنوه إلنا من إله أبدا إله وهذا ደግሞ ሌላ ሱራ زخرف ላይ ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب ولن يتمنوه أبدا በአበደን እንኳን ተጠናክራ በፍጹም አይመኙትም ተብሎ ሲያበቃ እዛ ላይ ግን ምን ይላሉ ማሊክ ኻዚነ ናርን ይጣሩና ጌታችን ሌላ ነገር ከለለን እንዲገለን እንኳን እስኪሸፍዕልን ليقضي علينا رب መልሱ ምን ይሆናል بعد 1000 سنه ነው የሚመጣው ብለዋል بعض المفسرين قال انكم ማኪሱን ሆቴል መጣል ወደ ጀነትና እሳት የገባ ካፊር አይሞትም ዳኢማ ጀነት የገባ ሙእሚን አይሞትም ዳኢማ ይنعም ስለዚህ እዛ ላይ የሚያመጡት ነገር አለ في اواخر سوره الحج لن يخلقوا ذبابا ብሎ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ዝምብ መፍጠር ይችላሉ ማለት ነው ወይ ተዕቢደን ነፊ ካልተቀመች ይያሉ የሚያወናብዱበት አባባል እዛ አህሉ ሱና ወልጀማዓ እዛ ላይ ያንን የሚመልሱት ምንድነው የሚለው አያው ያ አዩሃ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له مخلق يقرنا وان يسلبهم الذباب شيئا يسلبهم الذباب شيئا ማለት ምን ማለት ነው ዝምብ ላስ ቢያረክ ከነሱ የሆነ ነገር ቢቀማቸው لا يستنقذوه من ضعف الطالب ዝም እንደዚህ ልሶ እንኳን ቢወስድበት ካካሉ ላይ ያንን ልሶ የወሰደውን ነገር ምን ማድረግ አይችልም ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማስመለስ አይችልም እና እዛ ላይ መፍጠር ይችላሉ አሁንም እዚህ ላይ ለንተራኒ ማዕናው ምንድን ይያሉ ነው ሙዕተዚላዎች አሸባ እንደዛ ነው አህሉ ሱና ወልጀማዓ ረዱ عليه ይሄን ተዕቢድ النفي في آية الحج የተጠቀምነው ليس من ለን ከለን ሳይሆን የተጠቀምነው ከምንድነው አሉ من عجزهم እነሱ ምን ከመሆናቸው ነው የተጠቀምነው አሉ የተሳናቸውና ደካሞች ከመሆናቸው ተጠቅመነው ነው እንጂ ተዕቢድ النفي ከለን ተጠቅመነው አይደለም ስለዚህኛ የግድ ይሄ ነገሮች ሲዘከሩ በምን ላይ ትኩረት ማድረግ ይተበቅብናል ነው ምን አላ ተፈሁም لسان العرب የአረቦችን ቋንቋ አረበኛን ቋንቋ መረዳት አለብን እሱን ስንረዳ ቁርአንና ሐዲስን ምን እናረጋለን ይያልን እንረዳለን ስለዚህ ፍቅራው ይሄ ፍቅራ የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ሩእያ በሃ የሆነው ምን እንደሆነ ፈስረናል ባይን የውመል ቂያማ ይታያል ሩእያውን እንግዲህ ሻሪህ ለሁለት ይከፍሉታል المهم የተፈለገው እንግዲህ አላህ መታየቱን ሩእያ አማ አለ في عرصات القيامه ነው ይላሉ اهل الجنه الجنه ከገቡ اهل النار النار ከገቡ በኋላ ደግሞ اهل الجنه رؤيا خاصه تنعما وتلذذا ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያያሉ አላህን ከሚያዩት አላህ ያርገንና በዚህ ማመን አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡሮቹን خلقዎቹን ዝም ብሎ አይحسب الانسان ان يترك سدى حملا ሚታው ፍጡር የለም እንግዲህ ይሄ ዓለም ሁለት ዓለም አለ ይላል የኛ እንግዲህ ዓለም الانس ይባላል ዓለም الجنም አለኛው ጋር እነዚህ ሁለቱ ሙከለፎች ናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بكل صغيرة وكبيرة ይተሳሰባቸው ይሄ ዓለም الحيوانات የሚባለው ዓለም ደግሞ እሱ ለإخراج العدل ولإظهاره ይቀሰቀሱና እዚህ ዱንያ ላይ ተዋጋግተው ከሆነ እዛ የውመል ቂያማ ይቀሰቀሱና ይወጋጋሉ ሁላቸውም ቂሳስ ከሞሉ በኋላ ምን ይባላሉ አፈር ሁኑ ይባላሉ ሂሳብ የለባቸው የዛ ጊዜ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث يا مريت አካል በሆን ብለው ይመኛሉ ስለዚህ ይሄን በሰፊው ኪታቡ ላይ ይመጣል እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خلقو አዞ ከልክሎናል ትእዛዙን ማክበር የከለከለውን መከልከል አለብን አሁን የሰራነውን ውጤት
ነገ የውመል ቂያማ ቢላ ሸክ ስለምንተሳሰብ አላህ ስለሚተሳሰበን ስለዚህ ይሄንን ጠንቅቆ ማመን من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان ወደፊት የሚመጣው ደግሞ ሚዛን እንዳለ يوم القيامة ማመንም معتقد أهل السنة والجماعة من قالوا والإيمان ማመን بالميزان بميزان ማመን يوم القيامة የቂያማ ቀን ሚዛን አለ ብሎ ማመን يوزن فيه በዛ በሚዛን ይመዘናል አሉ الخير والشر خير ስራ መጥፎ ስራ ይመዘናል له كفتان ولسان حقيقة ሚዛን እኮ እዚህ ዱንያ እንግዲህ ምን አለው ሚዛን ምን እንላለን كفتان ማለት ጆሮና ጆሮ አሉ ኪፋ ማለት አንዲቱ በአንድ በኩል ያለው ነው አንድ ነገር የሚቀመጥበት ይሄ ሚዛኑ ድንጋይ የሚቀመጥበት በወዳኛው ደግሞ ያኛው የሚመዘነው ነው ይሄም የውመል ቂያማ ሚዛኑ አንደኛው ኪፋ ላይ ሐሰና ይቀመጣል ሌላው ኪፋ ላይ ምን ይቀመጣል ሰይአ ይቀመጣል ሁለት ጆሮዎች አሉት ወሊሳኑን እንግዲህ እኛ ሊሳን ምን ብለን ነው የምንፈስረው ያጀባ ምላስ እንላለን ይሄ እንግዲህ ሸውካይቱ ነው ስትመዝን እንደዚህ የሚቃጫዋል ይሄ ምን ይባላል ሊሳን ይያለው ያለው ይሄንን እንደዚህ ካለ ሐሰናው በወዲህ ሆኖ እንደዚህ ካለ ሐሰናህ ምን ሆነ አመዘነልህ ማለት ነው እንደዚህ ካለ ደግሞ ሰይአህ ምን ሆነ ይሄ ሊሳን ይያለ ያለው ይሄ እንደዚህ የሚቀጣጩትን ሾኮቹን እሱም አለ ይሄም እንግዲህ በቁርአን ብዙ ሱወሮች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘክሮታል በሱረቱ አልአንቢያ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين في الأعراف والوزن يومئذ الحق كذلك يلفنا في المؤمنون في أواخر المؤمنون علم فمن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار إلى آخر الله كذلك آخرا جزء عمله سورة القارعة مكره أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سلذي إن أهل السنة والجماعة عندما ونعتشن ميزان لا فلسفة إلا نزا منحرفوች ሚዛን የሚያስፈልገው ምንድነው ይያሉ የሚፈላሰፉት ነገር አለ ሚዛን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በሚዛን ይመዝናል ሲመዘን ደግሞ ሶስቱም ነገር ይመዘናል ለሁሉም ማስረጃ አለበት ሰውየው ራሱ ዓሚሉም ይመዘናል ስራው ራሱ ይመዘናል ሱሐኢፍ الأعمال ይመዘናል ለሁሉም ምን አለ ይያልኩ ነው ያጀባ ማስረጃዎች አሐዲስ ሲሐህ አለ እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውመል ቂያማ ጣም ሰሚን የሆነ ሰውዬ ያመጡትና ሚዛን ላይ ቁጭ ሲያረጉት ፈላ የዚኑ عندالله جناحا بعوضة ይላል የትንኝ ክንፍ ያህል አያስመዝንም ይሄ ሐዲስ የሚመራው ሰውየው ምን እንደሚደረግ እንደሚመዘን ሐዲስ الصحيفة ረጅም ሐዲስ ነው 99 صحيفة ይመጣለታል አንድ ትንሽ ቢጣቃ ትመጣለታል ሐዲሱል ቢጣቃ በመባል የሚታወቀው ያ 99 في كفة ይቀመጣል البطاقة توضع في كفة فرجحت البطاقة وطاشت الصحف أو السجلات ይሄ ደግሞ ምኑ እንደሚመዘን ይመራል የሥራ መዝገቡም እንደሚመዘን ይሄ ሐዲስ ይመራል ኸይሩና ሸሩ እንደሚመዘንም ይሄው እዚህ ላይ እየነገሩን ነው ሐዲስም ማለት ስለዚህ እኛ በሚዛን ማመን የውመል ቂያማ የሙዕተቀድ አህሊ ሱና ወልጀማዓ ነው በዛ በሚዛን ኸይሩም ይመዘናል ሸሩም ይመዘናል ሚዛኑ ሁለት ጆሮዎችና ምላስ እንዳሉትም እናምናለን እንግዲህ ለአንድ ሰው ብዙ መዋዚኖች አሉት የሚባለው እንዴት ነው ቢባል ስራው ብዙ ነው አዕማል الصلاه يا አንድ ነው አንድ አይደለም ብዙ ነው ተሰግዳለህ መጀመሪያ ኢማን አለ ተሰግዳለህ ወጅብ ከሆነ ዘካት አወጣለህ ሐጅ ትሄዳለህ ሁሉም ስራህ ምን ያስፈልገዋል
ይመዘናል። ለዛ ነው እንግዲህ ለአንድ ሰው መዋዚኖች ፈመን ተቁለት መዋዚኑሁ የተባለ የሚጀምዐው ብዙ ስራዎቹ ስለሚመዘኑ ነው የሚል ተፍሲር ያስቀምጣሉ። ሐዲሱን ከማ ፊ ሐዲስ البطاقة الذي أخرجه الترمذي يعني الإمام الترمذي 2693 حديث إلى ترمذي معه وابن ماجه 4300 حديث من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وانظر في هذا بس زوريا دقمو ካለህ እንግዲህ ማብራሪያ በጣም ያለው ኪታብ ከፈለክ መጅሙዕ ፈታዋ ابن تيمية አራተኛ ሙጀለድ 302 ገጽ ማየት ትችላለህ። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ብዙ ማብራሪያ ጽፈዋል እያሉ ነው። አራተኛው ጁዝ ገጽ 302። ስለዚህ በሚዛን እናምናለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚዛናችንን ራጅህ ከሚያረግላቸው አላህ ያርግ። በሚዛን እማያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ካላቸው ሊሆን ይገባዋል ይላሉ ዑለማዎቻችን። ስለዚህ ፈልሰፋ አይሰራም ብለን كيف ولما ዲታ አላህ ሚዛን ያስፈልገዋል አይባል እናስቀምጣለን እንመዝናለን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون አንተ ያለብህ ቁርአን የሰበተን ነገር ሐዲስ ላይ የሰበተን ነገር ማመን حكمه كتنجره فلله الحمد تزداد إيمانا وطمأنينة حكمهونم كالاوك تستسلم لا الله سبحانه وتعالى اجسته ستلت بلا ما من ነው ያለብህ። ስለዚህ በሚዛን ማመን ሲመዘን ደግሞ ሶስቱም ነገሮች እንደሚመዘኑ ማስረጃዎች አሉ ያልን ነው። እሱን ቁርአን እንዳለው ሐዲስ እንዳብራራው ሰለፎቻችን እንዳመኑበትና እንዳብራሩት እኛም እንደዛ ማመን ይጣበቅብናል። الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير لالو والإيمان مامن بمن مامن بعذاب القبر بقبر قطعات بقبر ውስጥ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار يا عثمانንም አثر ذكرنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين ቀብር ሲያዩ በጣም ያለቅሱ ነበር ይባላል። ይምባቸው ሲማቸውን እስከሚያበሰብሰው ድረስ ያለቅሳል። ተጠየቁ እንዲህ እንታ ያለ አታለቅስም ይሄን ታያለ አታለቅስም ይሄን ታያለ አታለቅስም ቀብር ሳታይ ታለቅሳለህ ሲሏቸው هذا اول منازل الاخره ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ይሄኮ ወደ አኺራ የመሄጃ ምንድነው አሉ የመጀመሪያው እርከን ነው። ቀብር ላይ ካማረለት ሰውየው ነገሩ ጉዳዩ ከዛ በኋላ ያለው ምንድነው የሚሆነው አሉ ያማረ ነው የሚመጣው አሉ። እዚህ ላይ የሚያጋጥመው ነገር መጥፎ ከሆነ ማባዕደሁ ሸር ወደ ካፋ ወደ ባሰ ሸር ነው የሚጓዘው አሉ ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ። ስለዚህ عذاب القبر ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الصحيحين ብዙ ጊዜ ምን ቀራው ሐዲስ አለ በሁለት ቀብሮች ላይ ያለፉ ይላል ሐዲስ ሮያን ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ። ስለዚህ ምን እንዳረጉ አሳልፉ ሲጠየቁ እነዚህ ሰዎች يعذبان وما يعذبان في كبير بلا انه كبير አንደኛው ነገር ያዋስር ነበር ካንዱ ወደ አንዱ እየወሰደ ሰዎችን ምን ያረግ ነበር አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጋጭ ነበር። ሌላኛው ደግሞ ከበውሉ እስቲታራ ያረግም ወይ እስቲንዛህ ያረግም ነበር። እንግዲህ ሶላታችን ሶሂህ እንዲሆን ሽሩጡ መጠበቅ አለበት። ምን تلك الشروط استبراء ማድረግ ሽንት ቤት ተጠቅመን ወይ መንገድ ላይ ብዙ ሰዎች መንገድ ላይ የሚበውሉ አሉ ዝም ብለ ዘከረን ግፍ አድርገ ማስገባት ይሄ የካፊሮች አደት እንጂ የሙስሊሞች አደት አይደለም። ሽንት መጀመሪያው ማለቁ ማለሽ الله لا يستحي من الحق ሽንት መቋረጡን እርግጠኛ ሁን። ተተቋረጠ በኋላ ነጠብጣቡ ተተቋረጠ ጫፉ ላይ እርጥበት አለመኖሩን ከኋላም የሚመጣ እርጥበት አለመኖሩን ምን ማድረግ አለብን ሙተአኪዶች መሆን አለብን።
ምክንያቱም ሁለተኛው ሰውዬ የሚቀጣው ቢዓደሚል ምንድነው ብለዋል በሁለት ተፈስሯል የስተቲሩና የስተንዚሁ የስተንዚሁ ከሆነ ከበውሉ አይጸዳዳም ደህና አድርጎ ነበር ሰውነቱንም ልብሱንም ስለሚነካው በዛ የተነሳ ነው ላይስተቲር ማለት ባለው ሪዋያ ከመጣ ያው ነው ማዕናው ያሉም አሉ ወይ ላይስተቲር ማለት አውራውን ከሰዎች ምን አያረግም ነበር ማለት አይ ሰውርም ነበር ሰዎች አሁን ያጀበበ የፈረንጅ ምናምን አዲት እየተያዘ ከሐያ እየወጣን እየመጣን ስለዚህ አውራህን የሰውን አውራ አቲ አንተም አታሰብ ጸጥ ያን ካላረክ ይሄ ምን አስባቢ አዛቢ ምንድነው እየተባለ ነው عذاب القبر ነው عدم الاستنزاء وعدم الاستتار الزياد ስለዚህ አሁን ለሻሂዳችን عذاب القبر የሚነፈዩዋ ቅድም ያልናቸው ጀማዓዎች የለም ይላል ስለዚህ ሆነ ኢማም ምን አይመት አህሊ ሱና አንድ ሙቶ ከነሱ ሰገደበት ብያለሁ አንዳንድ ሹራሖች ስለዘከሩ እንዴት እሱ ላይ ተሰግዳለ ሲባል እኔ እኮ እሱ ላይ ሰግጄ اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله አይደለም ያልኩት عذاب القبر انكار ያረጋል ይሄ ባሪያ አቅም ሰው ብዬ ነው ዱዓ ያረኩለት አይስኩም ያጀባል عذاب ነብያችን ሰለላሁ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ቀብር ውስጥ ተናግረዋል ባብ ይባላል ግንጥ ይባላል ከዛ በፊት ደግሞ ይሄ ምን ይባላል ቀብሩ ስራችን መጥፎ ከሆነ ያጣብቀናል ይሄ የጎና አጥንታችን ካለበት ቦታ ተንሸራቶ አንዱ ሌላው ቦታ እስከሚደርስ من اهل الخير كونه ደግሞ يفسح له مد البصر حديث البراء بن عازب رجم حديث ይሄንን ጨምሮ የሚያብራራ سؤال منكر ونكير የሚያብራራ የበራء ابن عازب حديث እዛው بشرح ابن ابي العز الحنفي اسلفنا الزم شارحه ያመጡ ስለዚህ في احاديث صحاح يثبت ነገር ስለሆነ بعذاب القبر اهل لعذاب القبر لونه قبر ላይ እንግዲህ ጋሊብይን ሰዎች በጋሊብ በአብዛኝ ሙተው ምን ይደረጋሉ ይቀበራል ባትቀበር ይደርስብሃል ባትቀበርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قادر على كل شيء عذاب القبر በመባል የተሰየመው ብዙሃኖቻችን ምን ስለምን ይደረግ ነው ያሉ ነው ስለምን እንቀበር ዱቄት አርገው የሚያቃጥሉ አሉ አስክሬን እንደዛ አርገው ነስፍ አርገው ቢያቃጥሉ አውሬ ቢበላህ የትም ቦታ ብትወጥ የعذاب القبر ተገቢ ከሆነ ምን ይሆንልሃል ይያልን ይደርስብሃል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን የሚያስነው ነገር የለም ስለዚህ አስባብ عذاب القبر እንግዲህ የተጠቀሱ አሉ እዛ የሚያደርሱ እነሱን አምነን عذاب القبر እንዳያጋጥመን ምን ማድረግ አለ መራቅ መጠንቀቅ እንግዲህ من القرآن የሚያመጡት لعذاب القبر آية غافر مؤمن تبالالش بلنا الباندان አጠራር وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه من خلال سورة مؤمن تبالال سورة የታወቀው ደግሞ ምንድነው غافر الذنب وقابل التوب من خلال غافرን በመባል ተሰይማል እዛ ላይ الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ስለዚህ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ማለት አይ في قبورهم እዚህ ቀብራቸው እያሉ ወደ ሳት ይቀርባሉ ጧት ማታ ይሄ አያው ማዕናው ምንድነው እየተባለ ነው عذاب القبርን የሚያሰብት አያ ነው اما الاحاديث فكثير ብዙ ቅድም የጠቀስኩት አለ በአሐዲስ ብዙ አሐዲሶች አሉ ከቁርአንም ይሄን አያ የعذاب القبر ፈስረዋል ሙፈሲሮችና የተበተ ስለሆነ በሱ ማመ حديث كما في حديث الذي اخرجه البخاري ቁጥርና የሚያመጡት ይሆናል 6366 ይላል ቡኻሪን ማለት ومسلم 586 من حديث عائشة طيب ومنكر ونكير እንግዲህ መለካኒ من ملائكة الرحمن የተወከሉት በምንድነው የሞተን ሰው በመጠየቅ ይሄም ሐዲሱ البراء بن عازب ቅድም ያልነው ሐዲስ እሱ በጣም ያብራራል እና ሸባብ እንደኛ እንደ ስራችን የነዚህ ሰዎች የነዚህ መላእክቶች ማለት ወስፍ ይለያል መላእክቶች እነሱ ራሳቸው ናቸው ሙንከርና ነኪር የሚባሉት ለሙእሚን ሲመጡና ለፋጅር ወይ ለሙናፊቅ ወይ ለካፊር ሲመጡ
ያላቸው ባህሪያቸው ምን ይሆናል እየተባለ ይለያይ። ስለዚህ በዚህም ማመን ሙንከር አንደኛው ስሙ ሙንከር ነው፣ ሁለተኛው ስሙ ማን ነው? ነኪር في حديث ሰብቷል ስማቸው። ስለዚህ እነሱ ይመጡና ያስቀምጡታል፣ ይጠይቁታል፣ ስለ ጌታው ይጠይቁታል፣ ስለ ሃይማኖቱ ይጠይቁታል፣ ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትጠየቃል። من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم مؤمن كهنا بدنيا إيمانه يترقاقا يثبت كهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء آية إبراهيم. سلزي الله سبحانه وتعالى زي إيمان مسطو ملكام يسرح كهنا يموتكو النسو ሲመጡ ሲጠይቁ እዚህ ስለሐፈዝከው አይደል። አንዳንድ ሰዎች ተልቂን የሚያደርጉ አሉ። መረቡክ ማዲኑክ ማወቁም ጥሩ ነው ላባስ። ላኪን እዛ ላይ የሚመጣልህ መልሱ አንተ በቀልብህ የቂንህ ካለና ከተገበርከው ነው። እዛ በኋላ ይጠይቁታል። ትክክል መልስ ሲመልስ እነሱም መልሱን ያይዱለትና ነውመተ العروس ይሉታል። የሙሽራን አስተኛኘት ምን በል ይባላል? ተኛ ይባልና ከዛ ከቀብሩ እስከ ጀነት ድረስ ይከፈትለታል። فيأتيه من روحها ونعيمها እዛ በኋላ ከጀነት ምን ይመጣለታል? በጀነት ጸጋ የጀነት ምናምን የጀነት እዛ ምን ይላል ሰውየው? እዛ የተዘጋጀለትን እዚህ ዑንዋን ስለሚመጣለት ረቢ አቂም الساعة أقيم الساعة ምክንያቱም መሲሩን ስላወቀ እዛ ቂያማ ቆሞ ተዘጋጀለት ነዒም ለመግባት። بالعكس ከሆነ الكافر أو الفاجر ከሆነ ደግሞ ሲጠየቅ لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت لا دريت ولا تليت ይሉና ሚጥረቃ የያዙት መዶሻ አለ ተራራ ቢመታበት አሸዋ የሚያደርግ በዛ ይመታል። እንግዲህ እዛ አቃሪ ባለ ሐያት አለ ያ ሁሉ እንዲነድፈው ይደረግና كذلك ይሄ ቀብሩ ምን እንዳረገው እንዳጣበቀው حتى تختلف اضلاعه ከዛ ወደ ከሳት ይከፈትለታል። ምን ይላል የሰውዬ ደግሞ لا تقم صح። ስለዚህ بعذاب القبر ማመን بسؤال منكر ونكير ማመን ይሄን ማለት እንግዲህ ባፍ ብቻ ማለት ሳይሆን በቀልባችን አምነን ለዛለት ካሁኑ መዘጋጀት መስራት من معتقد أهل السنة والجماعة كالنس سرانا حديث كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي عند شيء سبع عندنا حديثنا إلى الإمام الترمذي سنن الإمام الترمذي معي وابن حبان محمد بن حبان البستي سوستشي عندما تو 17 حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديثني يستلالفون تواقيو زننياو صحابي أحفظ الصحابة على الإطلاق أبو هريرة الدوسي وحسنه الألباني في الصحيحة حديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم عندي 391 حسنه بلوتال سلزه بزهم مامن قد لنا دي زي بلتا ትንሽ በዛ ይልብና ከመጀመሪያው ጀምርና አለخصال አሁን የቀራነው አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአብሳሪ الرؤوس ሙእሚኖች እንደሚያዩት ጀነት ውስጥም يوم القيامة በሱ በሩእያ ማመን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡራኖችን እንደሚተሳሰብ ያለ ሐጅብ ያለ ተርጁማን ሐዲሱንም ዘክረናል ሻሂዱን በሱ ማመን ሌላ በሚዛን يوم القيامة ማመን በዛ በሚዛን ኸይርም ሸርም እንደሚመዘን ኸይሩ ያደፋለት ኸይሩ ያረጀሐለት من اصحاب اليمين ሆኖ ጀነት እንደሚሄድ ሸሩ ያደፋበት ደግሞ ወደ ሌላ ወደ ግራ እንደሚሄድ በሱ ማመን ሚዛኑ ራሱ ሁለት ጆሮና ምላስ እንዳለው ሐቂቂ ሚዛን እንደሆነ ማመን طيب ሌላ ምን ብለናል بعذاب القبر ማመን እንግዲህ ስለ عذاب القبر አሐዲሶች በጣም ብዙ አሐዲሶች አሉ ብለናል አህል የሆነ
عذاب القبر አለ عذاب القبر እንዳለ ደግሞ ምንም አለ ነው የምንለው نعيم القبر አለ لمن كان اهلا لذلك ከዛ መጨረሻ ላይ የዘከርነው الإيمان بسؤال منكر ونكير እንግዲህ ሐዲስ صحيح ያለ ሐዲስ ነው ሰዎች ሰውየውን ቀብረው ሲመለሱ የሰዎቹን እግር ኮቲ እየሰማ ያለ ይቀሰቀሳል ሰውየውና ቁጭ ይላል ከዛ በኋላ እነዛ መላእክቶች መጥተው ቀድም ካልናቸው ነገሮች ይጠይቁታል ሙእሚንና ተቀይ ከሆነ አላህ ያዘዘውን ያከናወነ የከለከለውን የራቀ በዛው ላይ ያመን የቀጠለው ነው በዛ የሞተ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰብተውና ትክክል መልስ ሰጥቶ ቅድም የተባሉትና ያልዘከርናቸውንም ኒዓሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጎናጽፈዋል ፋጅር ሙናፊቅ ካፊር ከሆነ አላህ ይጠብቀንና መመለስ አይችልም ከመመለስ ወደ ኋላ ይልና ሃ ላ አድሪ ይላል እነሱም ላ ደረይተ ምን ይሉታል ብለናል አይደል ወላ ተለይት ይባልና በዛ በሚጥረቃ እንደሚመታ ቀብሩ ጠቦ እንደሚያጣብቅ ከባድ ነገር ይሄ ስለሆነ በነዚህ አምነ من اهل السنه والجماعه كهون معتقد اهل السنه والجماعه ብዙ ኪታቦች ላይም ቀርተናል አሁን ወረፋው ደግሞ شرح السنه للبربهاري የተባለው ኪታብ ወረፋ ነው ቢያንስ እንኳን የሂፍዝ ችሎታ ያለው ሰው መትኑን ማሐፈዝ ብያል እንግዲህ ምን ተቅሳቸውን አሐዲሶች ሞባይላችን አለ ላፕቶፕ ያለው ይኖራል ሌላም ጃሃዝ ያለው ሊኖር ይችላል ቁጥሮች የሚባሉት ቁጥሮች ዝም ብለው አይደለም የሚነገሩት ቁጥሮቹን ማየት ቡኻሪ አለ ኪስ صحيح الامام البخاري صحيح الامام مسلم አለ ሱናን الترمذي አለ ከዛም የበለጠ ኩቱብ التسعة ኩቱብ ከዛ ምን ሊኖር ይችላል የሚጣቀሱትን አሐዲሶች ምን ማድረግ አለብን نعم يا شيخ ትንሽ ህማ ያለን መሆን አለበት ማየት ማመሳከር እዚህ የቆጠረው ጽሁፍ ወይም ቁጥር ትክክል ነው ትክክል አይደለም ታመሳክራል አይተ ካመሳክረው ከخلፈብህ انا جاهز ሌላ ሙቃረና ለማድረግ جاهز እኛ ሐቅ ነው ፍላጎታችን ስለዚህ በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين